بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیما بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن اوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن اوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ تک پہنچایا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قیدی تھیں۔ بنو حوزان اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں سے ایک بوڑھی خاتون بھی تھیں۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے 9 مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی نہ تھا اور نہ بہن تھی، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیما بنت حارث ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیما تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اما حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیما کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اما حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیما تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھیں۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی شیما کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بلکھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوزان۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائیگی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا، خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے مشہور فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوزان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں امی حلیمہ کے گھر رہے، جہاں حضور کے 4 بہن بھائی موجود تھے جن کے نام عبداللہ، انیہ، حذیقہ اور حذافہ شیما تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں شیما کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ سے 7 یا 8 سال بڑی تھیں۔ شیما عربی زبان میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیما کے والد کا نام حارث بن عبدل بن رفع السادیہ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب السادیہ ہے۔ اما حلیمہ کے صاحبزادے عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ اور حضرت شیما نے حضرت کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا
दिया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ना तो भाई थे और ना बहन थी। अम्मा हलीमा के बच्चे ही उनके रजाई बहन भाई थे। बचपन के निहायत कीमती और अनमोल साल आपने इन बच्चों ही के साथ गुजारे, जहाँ हजरत शीमा ने अपनी मोहब्बतों के तमाम फूल अपने रजाई भाई पर निछावर कर दिए। अल्लामा हाफिज इब्न हजर अपनी मशहूर तस्नीफ असाबा में फरमाते हैं कि शीमा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए रहती और लोरियां देकर सुलाती। उस लोरी का तर्जुमा यूं है, ए हमारे रब, हमारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना ताकि मैं उन्हें भरपूर जवान होता देख सकूं, फिर मैं उन्हें सरदार के रूप में देखूं, और ए अल्लाह इनके दुश्मनों और हासदों को जलील और रसवा करना जबकि इन्हें दायमी इज्जत अता फरमाना। हजरत शीमा शदीद गर्मियों की एक दोपहर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ले गयी। अम्मा हलीमा को फिक्र लाहक हुई तो वो उन्हें तलाश करने बाहर निकली। क्या देखती हैं कि शीमा आपको गोद में लिए ये अशार पढ़ रही हैं। तर्जुमा, ये मेरे वो भाई हैं जो मेरी माँ से पैदा नहीं हुए और ये मेरे वालिद और चचा की नस्ल से भी नहीं हैं, लेकिन मैं इन पर अपने मोअज़्ज़ज़ मामू और चचा फिदा करती हूँ। ए अल्लाह इनकी बेहतर परवरिश फरमा। अम्मा हलीमा ने फरमाया, ए शीमा, इन्हें इतनी शदीद गर्मी में लेकर कहाँ आ गई हो? अर्ज किया, अम्मा जान, इन्हें गर्मी नहीं लग रही क्योंकि धूप से हिफाजत के लिए इन पर एक बादल साया फिगन रहता है। जब ये चलते हैं तो वो बादल भी चल पड़ता है और जब ये रुक जाते हैं तो बादल भी रुक जाता है। हजरत शीमा कहती हैं कि एक दोपहर हम बच्चे घर से जरा दूर वादी में खेल रहे थे कि अचानक दो नौरानी सूरत और लंबी दाढ़ियों वाले लोग आए जो सफेद लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। उन्होंने मेरे भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लिटाया और सीने पर छुरी फेर दी। ये हौलनाक मंजर देखकर हम सब बच्चे चीखते चिल्लाते घर की तरफ भागे और अम्मा अब्बा को बताया कि किसी ने भाई को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया है। वो दौड़ते हुए उस जगह पहुँचे तो देखा कि आप बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरा मुबारक का रंग उड़ा हुआ है। इसी दौरान एक दिन दो यहूदी राहब हमारे गांव आए और हमारे भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते पूछते हमारे घर तक पहुंच गए। उन्होंने भाई को देखा तो बोले, क्या ये बच्चा यतीम है? अम्मा हलीमा को उनके इस तरह पूछने पर कुछ शक सा गुजरा। बोली, नहीं, मैं इस बच्चे की माँ और ये साथ में इनके वालिद हारिस हैं। यहूदियों ने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे कत्ल कर डालते। इस वाक़े के बाद अम्मा बहुत डर गई थी। चुनाचे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी वालदा के पास छोड़ आई। वक्त तेजी से गुजरता रहा। दिन महीनों में और महीनों सालों में बदलते रहे। हजरत शीमा की शादी बनु सकीफ में हो गई थी। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की इतला बनु साद पहुंची तो अम्मा हलीमा की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अपने शोहर हारिस और दो बच्चों अब्दुल्ला और शीमा के साथ मक्के के सफर पर रवाना हो गयी। हजरत अब उम्मुल मोमिनीन हजरत हतीजतुल कुबरा के घर मुंतकिल हो गए थे। हारिस ने जब लोगों से हजरत के क़याम के बारे में मालूम किया तो अहले कुरैश को मालूम हुआ कि ये तो रसूलुल्लाह के रज़ाई वालिद हैं। इस पर उन्होंने हजूर की शिकायत करते हुए कहा, ए हारिस, तुम्हारा बेटा हमारे खुदाओं को बुरा कहता है और एक अल्लाह की परस्तिश की बात करता है। इसने हम में तफरका डाल दिया है। हारिस बीवी बच्चों के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, है मेरे बेटे, आपकी कौम जो शिकवा कर रही है क्या वो सच है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना सिर्फ सच है बल्कि रोजे क़यामत आप खुद अपनी आंखों से भी देख लेंगे। हारिस तो आए ही इस्लाम कबूल करने के लिए थे, चुनाचे पूरा खानदान मुशर्रफ इस्लाम हो गया। हजरत हलीमा तो मक्के और मदीने में एक दो बार हजरत की खिदमत में आई, लेकिन फिर हजरत शीमा से आपकी मुलाकात ना हो सकी। अब इतने अरसे बाद बहन को कैदी की हैसियत से अपने सामने देखा तो फरते मोहब्बत से आंखों से आंसू जारी हो गए। बहन के इस्तकबाल के लिए उठे, अपनी चादर जमीन पर बिछाई और उन्हें अपने पास बिठा लिया। सहाबा इकराम के लिए बहन भाई की मोहब्बत का यह मंजर निहायत हैरान कुन था। दोनों देर तक बचपन की यादें ताज़ा करते रहे। फिर आपने बहुत सा माल, चंद ऊंट और दीगर मवेशी अनायत फरमाते हुए पेशकश की कि अगर वो चाहें तो मदीने ही में रहें, लेकिन उन्होंने अपने घर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर उन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ चंद मुहाफिजों के साथ उनके घर रवाना कर दिया गया। बनी साद के लोग कहते हैं कि हजरत ने हजरत शीमा को एक मकहूल नामी गुलाम और एक लोंडी भी दी थी। हजरत शीमा ने उन दोनों की आपस में शादी करवा दी, जिनकी नजर आज भी बाकी है। बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के दौरान गिरफ्तार किए गए बनु हज़ान के तमाम 6000 कैदी रिहा फरमा दिए और उनका माल वगैरह भी वापस कर दिया।